আজকের এই দিনে আমরা সবার প্রথমে সারমন অন দ্য মাউন্ট এই থেকে ইংরেজিতে শুনে নেব পূজনীয় স্বামী ভাবময়ানন্দজি মহারাজের কাছ থেকে। ভাবময়ানন্দজি পাঠ করবেন সারমন অন দ্য মাউন্ট থেকে ইংরেজিতে। The Sermon on the Mount, it comes in this Gospel of Matthew, and this is New King James Version. And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. You have heard that it was said to those of old, You shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you, for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you. Do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. But when you do a charitable deed,
Do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees it in secret will himself reward you openly. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in this secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathens do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. In this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So, why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Judge not that you be not judged, for with what you for with what judgment you judge, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, let me remove this speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Do not give Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces.
Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the wind blew, and the beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. And so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished at his teachings, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Om Shanti 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 Hari Om. পূজনীয় ভাবময়ানন্দজি মহারাজকে প্রণাম জানাই। মহারাজ পাঠ করলেন সারমন অন দ্য মাউন্ট থেকে ইংরেজিতে। স্বামী বিবেকানন্দের আমাদের ভগবান যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে যে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। 1900 খ্রিস্টাব্দে স্বামীজি যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে আছেন তখন একটি বক্তৃতা করেছিলেন ক্রাইস্ট দ্য মেসেঞ্জার বলে। সেই বক্তৃতায় স্বামীজি বলছেন দিস ইজ দ্য গ্রেট লেসন অফ দ্য মেসেঞ্জার অ্যান্ড অ্যানাদার হুইচ ইজ দ্য বেসিস অফ অল রিলিজিয়ন ইজ রেনাউন্সিয়েশন। এই ত্যাগের মন্ত্রে স্বামীজি অত্যন্ত দীক্ষিত ছিলেন এবং এই ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এবার পাঠ করবেন ব্রহ্মচারী কেদার চৈতন্য মহারাজ, পাঠ করবেন খ্রিস্টের শৈল উপদেশ থেকে বাংলায়। ওম নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়। শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজি ও যীশু খ্রিস্টের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করি। অবতার পুরুষদের যে বাণী বা উপদেশ যখন আমরা পর্যালোচনা করি তখন আমরা দেখতে পাই সেই অবতার যেন দুটি ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই তার বাণী সঞ্চার করছেন। একটি হচ্ছে সাধারণ জনমানব, যাদেরকে তিনি তার সেই উদার ভাব দিচ্ছেন যাতে সবাই গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ কিছু কিছু উপদেশ যেটি তিনি তার খুব অন্তরঙ্গ পার্ষদ বা শিষ্য তাদের মধ্যে সঞ্চার করতেন। ম্যাথু লিখছেন যে যিশু তার ঠিক শৈলোপদেশের পূর্বে তিনি গ্যালিলিতে ভ্রমণ করেন এবং তার বাণী প্রচার করেন, এবং তার পরপরেই সমগ্র সিরিয়াতে যীশুখ্রিস্টের নাম এবং যশ বৃদ্ধি পায়। অগণিত নরনারী সেই যীশুখ্রিস্টের সেই দেবমানবের দর্শন এবং তার সেই অমৃত কথা শ্রবণে ছুটে আসে দলে দলে এবং তার বাণী শুনতে থাকেন। তো একদিন যীশুখ্রিস্ট স্থির করলেন যে তার যে সেই বিশেষ বিশেষ উপদেশ যেটা তিনি সঞ্চিত রেখেছেন তার সেই অন্তরঙ্গ পার্ষদ বা শিষ্যদের জন্য, একদিন তাদের শিষ্যদের নিয়ে তিনি পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেন এবং সেখানে বসে তার শিষ্যরাও এলেন এবং তাদের মধ্যে সেই বিশেষ উপদেশগুলি তিনি বলতে থাকলেন, যেটি সারমন অফ দ্য মাউন্ট, যার বাংলায় শৈলোপদেশ, খ্রিস্টের শৈলোপদেশ নামে পরিচিত। যখন আমরা এই শৈলোপদেশ পাঠ করি এটা আমরা দেখতে পাবো যেন ভারতের সেই সনাতন যে অধ্যাত্ম বিদ্যা সেইটি যেন ভগবান যীশুখ্রিস্ট তিনি যেন যা আমাদের এই উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে সেটিই যেন তিনি বারবার যেন প্রচার করছেন। স্বামীজি বলছেন যে যদি যীশুখ্রিস্টের প্রকৃত ভক্ত হতে চাও তাহলে তার শৈলোপদেশকে উপলব্ধি করতে শেখো। সেই শৈলোপদেশের একটি বাণী, পবিত্র আত্মারাই মহান, কারণ তারা ভগবান লাভ করবেন। স্বামীজি বলছেন সমস্ত ধর্মের যে সারবস্তু এইটির মধ্যে নিহিত আছে। যদি পৃথিবী থেকে সমস্ত শাস্ত্র উঠে যায়, শুধুমাত্র এই বাণীটি থাকে, সেটিই জগতের উদ্ধার করবে, এটি স্বামীজি বলেছেন। তো সেই
খ্রিস্টের যে শৈলোপদেশ আমাদের সংঘের পূজ্যপাদ স্বামী প্রভবানন্দজি মহারাজ তিনি বিদেশ ভূমিতে থাকাকালীন তার বেদান্তের আলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তার অনেক ব্যাখ্যা করেছেন, অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। সেইটি পরবর্তীকালে বেদান্তের আলোকে খ্রিস্টের শৈলোপদেশ একটি পুস্তক নামে প্রকাশিত হয়েছে। তো সেইখান থেকে আমি তার কয়েকটি উপদেশ এবং তার ব্যাখ্যা সেটি পাঠ করব। এই শৈলোপদেশের মধ্যে যে কয়েকটি সেন্ট্রাল থিম সেটি একটু বলে নিই। একটি আছে দৈব সম্পদ, ধরিত্রীর সার, নিপীড়নকে বাধা না দেওয়া, মুক্ত হওয়া, প্রার্থনা, ঈশ্বর এবং বিত্ত দেবতা এবং শ্রেয়ের দ্বার। এখন পাঠ করছি কয়েকটি নির্বাচিত শৈলোপদেশ থেকে। প্রথম বলছেন যে দৈব সম্পদের, নম্র আত্মারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই মধ্যে। এটি যেন মনে করিয়ে দেয় যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের অধিকারী কারা হবে, সেই অধিকারীর দিকটি নির্দেশ করছেন। যে শিষ্য যখন গুরুর নিকট আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার লাভ করতে চান, তাকে এই দীনতা বা নম্রতার প্রতিমূর্তি হতে হবে। গীতাতেও ঠিক একই কথা পাই যে তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। যদি কোনো রকম ঐশ্বর্য বা সৌন্দর্য বা কোনো রকম থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে না। দ্বিতীয়, শোকার্ত ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে। এখানে মহারাজ এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন, খ্রিস্ট এখানে কিন্তু শোকার্ত বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝে থাকি আমাদের কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়া, ধন সম্পদ, সেই অর্থে শোকার্ত নয়। ঈশ্বর লাভ হচ্ছে না, ভগবান দর্শন হচ্ছে না, সেই যে ব্যাকুলতা, তার জন্য যে শোক, এই ধরনের উপলব্ধি যদি কারুর হয়ে থাকে, তারাই ধন্য এবং তারাই সান্ত্বনা পাবে, এটি ভগবান বলছেন। তারপর অহংকার শূন্য ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তারাই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে। অজ্ঞান ও মোহ মুগ্ধ মনের পরিচায়ক। অজ্ঞান আমাদের অহংকারকে আশ্রয় করে এই ভ্রান্তবোধ আনে যে আমরা পরস্পর থেকে পৃথক, ভগবান থেকেও পৃথক। মনকে মোহমুক্ত করতে হলে অহংকারকে জয় করতে হবে। এই অহংকার শূন্যতাটা কি? সেটা আসলে ভগবানকে আত্মসমর্পণ, আমি ও আমার বোধের বিসর্জন। এর অর্থ এই নয় যে অর্থ, পরিবার, বন্ধু বান্ধবকে ত্যাগ, পরন্তু তারা যে আমাদের এটা না ভাবা, তারা ঈশ্বরের। আমাদের মনে করতে হবে আমরা ঈশ্বরের সেবক এবং তিনি তার জীব ও সম্পত্তি রক্ষার ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। যে সময় আমরা এই সত্যটি বুঝব এবং আমাদের মোহযুক্ত ব্যক্তিগত দাবি উপেক্ষা করব, তখন দেখব যে প্রকৃতপক্ষে এই জগতের সবকিছুই আমাদের। যেটির কথা স্বামীজি বলছেন যে পবিত্র আত্মারাই ধন্য, কারণ তারাই ভগবান দর্শন করবেন। প্রত্যেক ধর্মে আমরা দুটি মৌলিক তথ্য দেখতে পাই, আদর্শ ও তা লাভের উপায়। পৃথিবীর সকল শাস্ত্রই একই সত্য বলেন যে ভগবান আছেন এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য তাকে লাভ করা। প্রত্যেক মহান আচার্য শিক্ষা দেন যে মানুষকে ভগবত দর্শন করতে হবে, নূতনভাবে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হবে। শৈলোপদেশে এই আদর্শের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বর্গীয় পিতা যেরূপ পূর্ণ, তোমরাও সেরূপ পূর্ণতা লাভ করো। ওই আদর্শ জীবনে রূপায়িত করবার উপায় প্রসঙ্গে খ্রিস্ট বলেছেন পবিত্র হৃদয়ের কথা, যা এনে দেবে পূর্ণতা। সেই পবিত্র হতে হবে। স্বর্গীয় পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরাও সেরূপ পূর্ণতা লাভ করো। এখানে বলা হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি না, পূর্ণতার সন্ধান, সেই ভগবান দর্শন। দৈহিক, বৌদ্ধিক বা নৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণতা কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমাদের ধারণা আছে, যদিও প্রতি মানুষের বিভিন্ন। কিন্তু আধ্যাত্মিক পূর্ণতা কি? যতক্ষণ আমাদের মন, স্থান, কাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত আপেক্ষিক জগতে রয়েছে, আমরা ততক্ষণ এই পূর্ণতা জানতে পারবো না, কারণ এ হচ্ছে অব্যক্ত।
আমাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে পূর্ণতা বলতে বোঝায় কোনো কিছুর সমাপন, একটা স্থায়ী শান্তি বা সিদ্ধি লাভ। পূর্ণতা লাভের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতেই হবে, কারণ ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। সেন্ট পলের কথায় চৈতন্য নিজেই আমাদের আত্মাতে প্রতিভাত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। যেহেতু সন্তান, সেহেতু উত্তরাধিকারী, ভগবানের উত্তরাধিকারী, এবং এ উত্তরাধিকারে আমরা খ্রিস্টের মতো সমান অংশীদার। এবার প্রার্থনা বিষয়ে একটি উপদেশ। প্রার্থনা করো, তাহলেই তোমাদের দেওয়া হবে। অন্বেষণ করো, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে। এবং ধাক্কা দাও, তাহলেই দরজা খুলে যাবে। যে চায় সেই পায়, যে খোঁজে সেই দেখে, আর যে ধাক্কা দেয় সেই দরজা খুলতে পারে। তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে আছে যে তার ছেলে তার নিকট রুটি চাইলে পাথর এবং মাছ চাইলে সাপ দেয়? এই অধ্যায়ে যিশু ধর্মতত্ত্বের সারমর্ম বলছেন। স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করবার পূর্বে সাধকের চাই তীব্র ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস। বিশ্বাস কি? না আমরা ধাক্কা দেওয়া মাত্রই দরজা খুলে যাবে, এরূপ নিশ্চয় জ্ঞানী বিশ্বাস। হৃদয় পবিত্র না হলে এ জ্বলন্ত বিশ্বাস আসে না। কাম, লালসা, দেহসুখের ইচ্ছা আমাদের ভগবৎ দর্শনে বিঘ্ন ঘটায়। অথচ ভগবান সর্বস্থানে সর্বকালে বিদ্যমান। আমরা যতই ধাক্কা দেব, খুঁজব ও প্রার্থনা করব, ততই জগৎটা ছায়ার মতো প্রতীয়মান হবে এবং নিগূঢ় ঈশ্বরতত্ত্ব আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। ভগবানের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা তখনই আসে যখন জাগতিক বিষয়ে আসক্তি ছিন্ন হয়। যারা ভগবত বিষয়ে ক্ষুধার্ত এবং তাকে না পাওয়ার দরুন শোকার্ত, যিশু তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট বলেছেন। এটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আগামী কল্যের ভাবনা ভেবো না, কল্যের ব্যবস্থা কল্যই করবে। একটা দিনের সমস্যা সেই দিনটার পক্ষেই যথেষ্ট। ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমরা কতই না দুশ্চিন্তা করি। অতীত বেদনার স্মৃতি ও অনাগত দুঃখ কষ্টের ভয় আমাদের বৃথা যন্ত্রণা দেয়। খ্রিস্ট আমাদের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ত্যাগ করতে বলেছেন। দুশ্চিন্তা কখনো সমস্যার সমাধান করে না, বরং ইহা মনকে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করে তোলে এবং ঈশ্বর চিন্তা করতে দেয় না। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, আমরা যতই উদ্বিগ্ন ও হতাশ হই, ততই নাস্তিক হতে থাকি। কিন্তু যদি আগামীকালের ব্যাপারে দুর্ভাবনা না ভেবে আমরা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করি, তবেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে। আমরা মনে শক্তি ও শান্তি পাব। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে স্থৈর্য লাভ করব এবং কালক্রমে আমরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা হব। শেষ, অপরকে বিচার করো না, তাহলে নিজেই বিচারিত হবে। যে পরিমাণ দোষ তুমি সাব্যস্ত করবে, সেই পরিমাণ দোষে তুমি দূষিত হবে। তোমার ভাইয়ের চোখে এক কোণা কাঠের গুঁড়ো রয়েছে, তাই তুমি দেখছো, আর নিজের চোখে যে একখানা কড়িকাঠ পড়ে রয়েছে তা কেন দেখছো না? নিজের চোখের কাষ্ঠখণ্ড না সরিয়ে কোন মুখে তুমি তোমার ভাইয়ের চোখের ময়লাবিন্দু সরাতে যাচ্ছ? প্রায় প্রত্যেক মানুষের একটা স্বভাব থাকে পরনিন্দা পরচর্চা করা, অপরের দোষ বিচার করা। আমরা পরনিন্দা পরচর্চা উপভোগ করি, কারণ তা আমাদের অহংকারকে ফাঁপিয়ে দেয়। আমাদের আত্মতৃপ্তির পিছনে থাকে এই বোধ, আমার ওরূপ দুর্বলতা নেই, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সাধারণত আমরা অপরের ভিতর যে দুর্বলতা দেখি, তা আমাদের মলিন মনের কল্পনা মাত্র। আমাদের মধ্যে এরূপ কজন ব্যক্তি আছেন যিনি অপরের সত্তার গভীরে ঢুকে যেসব সংস্কার তাকে কর্মে প্রয়োজিত করেছে তা দেখতে পান? তবুও আমরা অপরের বিচারে আগ্রহী এবং অপরকে মন্দ সংস্কারযুক্ত বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে মায়ের যে সেই বাণী, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে যদি শান্তি পেতে চাও, কারোর দোষ দেখো না, জগৎকে আপনার করতে শেখো। কেউ পর নয়, এ জগতে সবই তোমার নিজের। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পণমস্তু। রামকৃষ্ণ সংঘে আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে বিষয়ে আমরা
বিভিন্ন আলোচনায় বা বিভিন্ন পুস্তকে আমরা পাই। আমাদের যুগনায়ক বিবেকানন্দে এই গম্ভীরানন্দজি লিখিত এই গ্রন্থে গম্ভীরানন্দজি লিখছেন, একটু পাঠ করা হচ্ছে। গম্ভীরানন্দজি লিখছেন, প্রথমে কথা ছিল নরেন্দ্র, বাবুরাম প্রভৃতি 2-4 জন যাইবেন, কিন্তু ক্রমে জানাজানি হইয়া বেশ একটি বড় দল জমিয়া গেল। ওনারা আঁটপুর যাচ্ছেন। নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা ট্রেনে চড়িয়ে সেখানে চলিলেন এবং সঙ্গে বায়া, তবলা ও তানপুরা লইতে ভুলিলেন না। হাওড়া স্টেশন হইতে তারকেশ্বরগামী গাড়িতে উঠিয়া নরেন্দ্রনাথ গান ধরিলেন, শিবশঙ্কর বোম বোম ভোলা ইত্যাদি। এইভাবে সমস্ত পথটি গীতবাদ্য ও আনন্দরোলে মুখরিত করিয়া তাহারা হরিপাল স্টেশনে নামিলেন এবং সেখান হইতে 8 মাইল পথ ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে সন্ধ্যার পূর্বে আঁটপুরে পৌঁছিলেন। তাহাদিগকে পাইয়া বাবুরামের মাতা শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী দেবী আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং সকলকে পুত্রবৎ গ্রহণপূর্বক আহার ও শয়নাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জমিদার গৃহে লোকজনের অভাব না থাকিলেও ইহাদের আদর যত্নের ভার তিনি স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন। পল্লীর শ্যামল নির্জনতার মধ্যে এই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিবারে স্বচ্ছন্দে আহার বিহারের সুযোগ পাইয়া ত্যাগী এই সকল যুবকবৃন্দ ভগবত আরাধনা ও ভগবত চিন্তায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভালোবাসা, উপদেশ, আদর্শ, জীবন ও তাহার অর্পিত দায় ইত্যাদি তাহাদের অবিরাম আলোচনার বিষয় হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, স্তব, স্তুতি, ভজন, সঙ্গীত, কীর্তন ও জপ ধ্যান তো চলিতেই থাকিল। এইরূপ একটা জমাট ভাবের আকর্ষণে তাহারা যেন নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া নরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তায় পরিণত হইলেন। ইহারই মধ্যে 24শে ডিসেম্বর, 10ই পৌষ শুক্রবার, এক অচিন্তনীয় ঘটনার ফলে আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার অনেক পরে বাহিরে ধূনি জ্বালিয়া নক্ষত্র খচিত উজ্জ্বল মুক্তাকাশের নিম্নে ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানবৃন্দ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানান্তে তাহারা ঈশ্বর আলোচনায় রত আছেন এমন সময় নরেন্দ্রনাথ ক্রমে যীশুখ্রিস্টের ত্যাগ তপস্যাপুত অপূর্ব জীবন কথা প্রাণস্পর্শী ভাষায় আদ্যপান্ত অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর সেন্ট পল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন ত্যাগী শিষ্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মবিসর্জনের ফলে কিরূপে খ্রিস্ট ধর্ম, খ্রিস্ট সম্প্রদায় প্রচারিত প্রসারিত হইল তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে এক ত্যাগ ঐশ্বর্য মণ্ডিত প্রেরণাময় নবীন রাজ্যে লইয়া গেলেন এবং সকলের নিকট সাগ্রহে আবেদন জানাইলেন তাহারাও যেন যীশুখ্রিস্ট ও তদীয় শিষ্যবৃন্দের ন্যায় পবিত্র জীবন গঠনপূর্বক উহা জগৎ কল্যাণে উৎসর্গ করিতে পারেন। সেই প্রাণপ্রদ বাগ্মিতার প্রভাবে গুরুভ্রাতারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরস্পরের সম্মুখে ধূনির লেলিহান অগ্নিশিখাকে সাক্ষী করিয়া শ্রী ভগবানকে স্বীয় অটুট সংকল্প জানাইলেন তাহারা সংসার ত্যাগ করিবেন। সম্মুখস্থ অগ্নিশিখা তাহাদের ভাবোজ্জ্বল বদনোপরে প্রতিফলিত হইয়া সে আবেগময় প্রতিজ্ঞাকে ভাস্বরতর করিল। সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন অপূর্ব ভগবৎ প্রেরণায় শিহরিয়া উঠিল, আর স্তব্ধ নয়ন বিস্তারিত করিয়া সে অনুপম দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। পুনর্বার সাধারণ ভূমিতে তাহাদের মন নামিয়া আসিলে তাহারা ভাবিয়া আশ্চর্য হইলেন যে এই সন্ধ্যাটি ছিল যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের প্রাক সন্ধ্যা। আজকে আমরা এই প্রাক সন্ধ্যায় ভগবান যীশুখ্রিস্টের এই ত্যাগ তপস্যাবিত বাণীর কথা শুনে নেব আমাদের আশ্রমের প্রবীণ সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী দেহাতীতানন্দজি মহারাজের কাছে। পূজনীয় মহারাজ বলবেন। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। Let slaves rejoice, for their master is born.
Let free men rejoice, for their liberation is born. Let all human beings rejoice, for Jesus Christ is born. Merry Christmas to all. আজকের এই পুণ্য সন্ধ্যায় আমরা সমাবেত হয়েছি ভগবান যীশুখ্রিস্টের পবিত্র দিব্য অনুধ্যানের জন্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি সুপ্রাচীন ধারা অনুযায়ী আমরা ঠিক খ্রিস্ট জন্মের প্রাক সন্ধ্যায় এই উৎসব উদযাপন করি। তেমনভাবেই আমাদের এই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরের এই উদযাপন তা রামকৃষ্ণের সঙ্গের আজকের এই দিনটির একটি ওতপ্রোত যোগ রয়েছে এবং আপনারা অনেকে এই ইতিহাস সম্পর্কে অবগত আছেন, কিন্তু এই আজকের এই দিনে আমরা এই ইতিহাসটিকে আরেকবার স্মরণ করে নিতে পারলে ভালো হয়। তা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ভগবান যিশুর অপরিসীম ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা গীতায় যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চাক দুষ্কৃতম, অর্থাৎ কিনা এই দুষ্কৃতীদের দমনের জন্য অবতার পুরুষেরা বারবার ফিরে ফিরে আসেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠাইয়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে। যে সময় ভগবান যিশু এলেন, আপনারা সকলেই জানেন যে রোমান সাম্রাজ্যের এই অপরিসীম দম্ভে মানুষ তার জাতির যে অভিমান তা ভুলতে বসেছিল। এমন এক সময় যিশু এলেন এবং মানুষকে সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ক্ষমা, দান, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবে মানুষকে আলোড়িত করলেন এবং তারা নতুনভাবে আলোকপ্রাপ্ত হলেন। সেই ঈশ্বর দূত হলেন পরম প্রেমময় যীশুখ্রিস্ট। আজকের এই শুভ দিনে তিনি ছোট্ট শহর বেথলেমে মা মেরি বাবা যোসেফের দরিদ্র কুটির আলো করে জন্মেছিলেন। অর্থাৎ স্বর্গ থেকে ভগবান ওই দিন নেমে এসেছিলেন। তা খুব সুন্দর একটি ঘটনা ঘটেছিল তার জন্মের সময়, যে একদল মেষপালক শীতের রাতে পাহাড়ের কোলে আগুন জ্বেলে ভেড়াগুলো পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো, আকাশ আলোয় আলোময় হয়ে গেল আর সেই আলোর পথ দিয়ে নেমে এলেন এক দেবদূত। তিনি বললেন, ভয় পেও না, বেথলেমে যাও, সেখানে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তাকে দেখে ধন্য হও।
সবাই মিলে ছুটল বেথলেমে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল আস্তাবল আলো করে জন্মেছেন আলোক পুত্র যিশু। মেষপালকদের আনন্দ রাত ধরে না, তারাই প্রথম প্রচার করলো ভগবান যিশুর কথা। ধীরে ধীরে বড় হলেন তিনি, তাপিত ও অত্যাচারিত অতি সাধারণ মানুষের হৃদয় দেবতা হয়ে উঠলেন তিনি। সহজ সরল কথায় ঈশ্বরের মহিমা তিনি প্রচার করলেন। এইভাবে গ্রামে নগরে পরিক্রমা করে যিশু তার শুভ বার্তা প্রচার করতে লাগলেন। লোকের রোগ ব্যাধি তার কৃপায় আরোগ্য হতে লাগলো। তার পূর্ণ প্রভাবে একটি মৃতপ্রায় বালিকা জীবন লাভ করল। যিশুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা লোক সমাজে প্রচারিত হতে লাগলো। অবশেষে যিশু তার 12 জন শিষ্যকে ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত করলেন। যিশু এই ছোট ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে তার ধর্মমত বা সত্য প্রচার করলেন। একবার তিনি এক গল্পে বললেন, এক চাষি বীজ বপন করতে গেলেন। বপনের সময় কতক বীজ পথের ধারে পড়ল, কতক পাখিরা খেয়ে ফেলল, আবার কতক বীজ পাথরের উপর পড়ল, কতকগুলো পড়ল কাটা বনে, আর কতকগুলো উত্তম জমিতে পড়ল ও ফলও দিতে লাগলো। তা গল্প বলে তিনি বললেন, যার কান আছে সে শুনুক। শিষ্যরা সকলে এই গল্পের ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বললেন, সদুপদেশ বা ঈশ্বরের বার্তায় কেউ কেউ মোটেই কানই দেয় না। তা কেউ কেউ কান দিলে দুষ্ট বুদ্ধি এসে তাকে ভুলিয়ে দেয়। কারো কারো মনে গভীরতা না থাকায় সেগুলি ধীরমূল হতে পারে না। শুধুমাত্র পবিত্র চিত্তেই তা ধীরমূল হয়। এখানে ঈশ্বরের বাক্যই হচ্ছে বীজ। একজন শিষ্য যিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, কি করলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হব? উত্তরে তিনি বললেন, অন্যায় আচরণ করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার পিতামাতাকে সমাদর করিও। একবার একজন ভক্ত যিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আপনার সর্বপ্রধান আজ্ঞা কি? তিনি উত্তরে বললেন, তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতন ভালোবাসবে। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিবেশী কে? তখন যিশু এই গল্পটি বলছেন। এক ব্যক্তি জেরুজালেম থেকে জেরিবোতে যাচ্ছিলেন। পথে ডাকাতরা তার টাকা পয়সা কাপড় চোপড় সব কেড়ে নিয়ে তাকে আধমরা করে ফেলে রেখে যায়। এই সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন একজন পুরোহিত। তিনি লোকটির কোনো সেবা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে চলে যায়। পরে একজন সহকারী ধর্মযাজক এইভাবে আহত লোকটিকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। এমন সময় একজন সামারিয়ান সে পথ দিয়ে এসে পড়লেন
এবং লোকটির দুর্দশা দেখে তিনি কাছে এসে তেল ও আঙুরের রস দিয়ে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন। তাকে নিজের বাহনে চড়িয়ে এই সরাইখানায় নিয়ে এলেন। পরদিন আবার সরাইখানার মালিককে কিছু পয়সা দিয়ে বললেন, এই লোকটির যত্ন নিতে যা কিছু ব্যয় হবে আমি ফিরে যাওয়ার সময় দিয়ে যাব। গল্প শেষ করে যিশু জিজ্ঞাসা করলেন, এই তিনজনের মধ্যে কে আহত? লোকটির প্রতিবেশী। ভক্তটি বললেন, যে ব্যক্তি তার প্রতি দয়া করল সেই। যিশু জিজ্ঞেস করলেন, যাও তুমিও সেরূপ সেবা করো। অত্যন্ত পবিত্র ছিল তার জীবন। তিনি ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী, কিন্তু তার এত প্রভাব সেখানকার ধর্ম ব্যবসায়ী আর স্বৈরাচারী রাজার সহ্য হলো না। তাকে নিষ্ঠুরভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো। মাত্র 33 বছর বয়সে তার মর্তলীলা সাঙ্গ হলো। 33 বছর বয়সে জীবনের শেষ পরিণতি আমাদের জাগতিক অর্থে কিন্তু খুব সুখের ছিল না, কিন্তু ত্যাগ ও বৈরাগ্য অপরিসীম পরাকাষ্ঠা ভগবান যিশু তার জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাই কবি নজরুল ইসলাম তার সাম্যবাদী গ্রন্থে লিখছেন, বিস্ময়কর জনম যাহার মহাপ্রেমিক যে যিশু। এই মহান যিশুর জীবনের দয়া মমতার কাহিনী অনুধাবন করলে উপলব্ধি হয় যে দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে এই যুগাবতাররা যেন একই সত্তার বিচিত্র মহিমান্বিত রূপ নিয়েছেন বারে বারে। কর সংগ্রহ, সমাজ প্রতারক হিসাবে পরিচিত জাক্কাইমুসকে যিশু যখন তার অহেতুক কৃপার ধর্মপ্রাণ করে তোলেন, তখন আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জগাই মাথাইকে পাপ পথ থেকে উদ্ধারের কাহিনী মনে পড়ে। দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের অন্তরের স্নেহামৃত যখন ফুরিয়ে আসতে থাকে, তখনই দেব শিশুদের আবির্ভাব ঘটে এবং তারা তাদের অতল স্পর্শী স্নেহ করুণার ভাণ্ডার থেকে জীবাত্মার শুকনো হৃৎপাত্র আবার রসপূর্ণ করে দেন। সুদূর বেথলেমে এক হিমেল রাতে আবির্ভূত হয়ে মা মেরির আদরের সন্তান যিশু ঠিক খুঁজে নেন আমাদের মতন পথভ্রান্ত মানুষগুলোকে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার পাশ্চাত্যে রয়েছেন 1893-তে, তারপর বেশ কিছু বছর আমেরিকা ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজি বক্তৃতা করেছেন। স্বামীজির বক্তৃতাগুলির মধ্যে যখন এই লস অ্যাঞ্জেলেসে বক্তৃতা করছেন, সেই সময় বক্তৃতা করতে গিয়ে স্বামীজি একটা অসাধারণ বক্তৃতা ছিল। বক্তৃতাটি কি, যে শিরোনাম ছিল ক্রাইস্ট দ্য মেসেঞ্জার। যে স্বামীজি বলছেন, হ্যাড আই লিভড ইন প্যালেস্টাইন ইন দ্য ডেজ অফ জিসাস নাজারেথ, I would have washed his feet with not my tears but with my heart's blood। অর্থাৎ কিনা, যিশু যে সময় এই প্যালেস্টাইনে ছিলেন, যদি আমি সেই সময় থাকতাম, তার পা শুধুমাত্র অশ্রু দিয়ে আমি ধুয়ে দিতাম না, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তার পা আমি ধুয়ে দিতাম। তাই রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম পর্বের ইতিহাসে সত্য ত্যাগব্রতী হয়ে যারা এই সংঘকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছিলেন, তাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাটি একরকম যে আটপুর আমাদের পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থান। আটপুরে একটি অত্যন্ত ভক্ত পরিবারের প্রেমানন্দ মহারাজ এসেছিলেন এবং ভক্তজননী ছিলেন মাতঙ্গিনী দেবী,
এবং মাতঙ্গিনী দেবী এই প্রেমানন্দজির মা। এই মাতঙ্গিনী দেবীর কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ এসেছিল। প্রথমে কয়েকজন সমবেত হয়ে সেই আটপুর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ব্রতী হলেন। তারপর ধীরে ধীরে খবর জানাজানি হওয়ার পর অনেকজন একদল ছুটে গেল। তার মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালে শিবানন্দজি, ছিলেন স্বামী অবেদানন্দজি, ছিলেন ত্রিগুণাতীতানন্দজি, রামকৃষ্ণানন্দজি, এছাড়া আরও অনেকে। তারা সকলে মিলে আটপুরে যাত্রা করলেন। এই আটপুরে বেশ কয়েকদিন মাতঙ্গিনী দেবীর পরম স্নেহ যত্নে তাদের দিন কাটছে। এমন একদিনে তারা সকলে মিলে এক জায়গায় সংঘবদ্ধ হয়ে একটি ধুনি জ্বালিয়ে এই বড়দিন দিনটিকে উদযাপন করছিলেন। এবং স্বামী বিবেকানন্দ সেই দিন যীশুখ্রিস্টের পরম ত্যাগের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সংঘ জীবনে আটপুরের এই সূচনার কথা ও স্মরণপূর্বক পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ বলেছিলেন যে আটপুর আমাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ধীর সৎকল্প হলো, এবং ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করেই দিয়েছিলেন। এইভাবে এই যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাবে প্রাক্ষণে পাকা হলো আটপুরে। এইভাবে আটপুরে এক সপ্তাহ কাটিয়ে তারা মঠে বা কলকাতা ফিরে এলেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গের ইতিহাসে সঙ্গে অবিস্মরণীয়ভাবে এবং ওতপ্রোতভাবে এই দিনটি আমাদের কাছে জড়িয়ে আছে। একজন ভক্ত সাধকের কাছে ভগবান যিশু বাণীগুলো অমূল্য সম্পদ। তিনি জোরের সাথে ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরী সন্তান। তোমরা পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করবে, আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতন ভেবে ভালোবাসবে। কি অদ্ভুত কথা! আজকের অসহিষ্ণু বিশ্বের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায় তার শান্তি আর ক্ষমার আদর্শকে মেনে চললে। এই মানবের প্রতি স্বামীজির ছিল পর্বত সমান শ্রদ্ধা। ক্রুশবিদ্ধ যিশু মানুষের পক্ষে অসহনীয় যে যন্ত্রণা তাই ভোগ করতে করতে ক্ষমা করে যাচ্ছেন তার খুনিদের। বলছেন ঈশ্বরকে তাদের ক্ষমা করে দিতে, কারণ তারা জানে না তারা কি অপরাধ করছে। এভাবে ভালোবাসতে হৃদয় কত বড় হতে হয়। আর তাই তো এত বড় হৃদয় অধিকারীর আবির্ভাব দিবসকে বলে বড়দিন। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বাণী আমাদের কি 190 বছর আগে বাংলার বুকে আবির্ভূত এক যুগাবতারের কথা মনে করিয়ে দেয় না? গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে যিনি শুধু মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে গেছেন, তার যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে গেছেন আর্তের প্রতি করুণা, তার মমত্ব। তিনি আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এভাবেই যেন যুগাবতাররা কোথাও এক হয়ে যান, দেশ কালের সীমানা মুহূর্তে অতিক্রম করে যান, আর আমাদের শিখিয়ে যান ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে, খুলে দেন গুমোট মনের দরজা, বিশ্বাসের সতেজ বাতাস ধুইয়ে দেন আমাদের চোখ মুখ, ঠিক যেমনটি করেন মা তার শিশু সন্তানকে। তাই আজ আমরা সকলে সমবেত হয়েছি যীশুখ্রিস্টের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা শুনবার জন্য। এই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আলোক উজ্জ্বল শিখা আমাদের জীবনে স্পর্শ করুক, এবং আমরা সেই জীবন যেন দেশ ও দশের কাজে নিয়োজিত করতে পারি। আজ এই দিনে ভগবান যিশুর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা, সর্বে সুখিনা ভবন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ।
असतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। পূজনীয় দেহাতীতানন্দজি মহারাজের কাছে আমরা অত্যন্ত তার সুললিত কণ্ঠে প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি বক্তৃতা শুনলাম। ভগবান যীশুখ্রিস্টের জীবন ও বাণী এবং একই সঙ্গে এই দিনটি কিভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্গে সম্পৃক্ত তার কথা আমরা শুনলাম। পূজনীয় মহারাজকে আমরা প্রণাম জানাই। আমাদের